नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। दियो हे देखा कृष्ण कल्पतरु कृष्ण कल्पतरु दियो हे देखा कृष्ण कल्पतरु कृष्ण कल्पतरु शरण मुझे पायना खोजे शरण मुझे पायना खोजे कंज चरण चारु कृष्ण कल्पतरु दियो हे देखा कृष्ण कल्पतरु कृष्ण कल्पतरु विषया विषकु पी पी मुहि विषर्ण बदने रहिछि अनाई विषया विषकु पी पी मुहि विषन्न बदने रहिछि अनाई कहे विश्वनाथ हेली मु अनाथ कहे विश्वनाथ हेली मु अनाथ अधम भवु उद्धरु कृष्ण कल्पतरु दियो हे देखा कृष्ण कल्पतरु कृष्ण कल्पतरु दियो हे देखा कृष्ण कल्पतरु कृष्ण कल्पतरु गंगा पापम शशि तापम दैनं कल्पतरु तथा पापं च तापं च दैनं च घ्रांति सन्थ महाशया जेतेबेले आमे पाप करिथांती निष्पाप होवा पाई गंगा स्नानर आवश्यकता पड़े। शशि तापम जदि रोगाक्रांत होइतांती रोगरु क्षांत पाइबा पाई रोगरु मुक्ति पाइबा पाई आमे चंद्रक आराधना करिथांती। दैनं कल्पतरु तथा जदि दैन्यता भितरे दारिद्र्यता भितरे थांती दारिद्र्य दूर करिबा पाई दारिद्र्यता दोषरु मुक्ति पाइबा पाई कल्पतरु गुरुंकर आश्रय नेबाकू पड़ी थाए। शास्त्र कहले पापं च तापं च दैनं च अर्थात मु निष्पापी होवा पाई चाहे निरोगी होवा पाई चाहे धनवान होवा पाई चाहे ये तीनोटी जाक जिनिस गोटे जगार मिले। पापं च तापं च दैनं च घ्रांति सन्थ महाशया जेतोले सन्थंकर निकट रे बसी सन्थंकर प्रभाव रे आसी सन्थंकर कथा सुनिबार सुजोग मिले सेते बेले ये तीनटा जाक जिनिस मिले। वर्तमान सन्थ माने संकट रे पड़ी जाइछंती। आपण देखिबे जदि आपण 300 टंकिया नोटटाकू बाजार नकली करके चलई पारिबेनी काहे कि बाजार 300 टंकिया नाही 500 टंकिया नोटटा नकली हो पार तार कारण हूँ 500 टंकार ओरिजिनल नोट अच्छी जार ओरिजिनल अच्छी तार डुप्लिकेट अच्छी जार ओरिजिनल नहीं तार डुप्लिकेट कौटू आसो। तेणु सन्थ अच्छी बोलिकी साधु अच्छी बोलिकी साधुंकर डुप्लिकेट बाहरी लोक ठकिवाई प्रयास करी साधु न थांते वास्तव में सन्थ न थांते ताले डुप्लिकेट साधुंकर प्रभाव एते विस्तारित हो पारंता नहीं। भागवत लिखिले गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद अर्थात जो पद भागवत भितर अछंती ये जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु देव दानव खग मृग साधु संग में मुख्य जोग सन्थ संगम नावे बसी निस्तर घर जल राशि। ये जो भागवतर पद अच्छी ये पदरु अमृत झरुछि किंतु एबे आपण देखिले जो साधु माने वर्तमान भंडामी करुले साधु बेसरे थिले जो माने आज जेल दंड भोग करछंती से माने कहले पादु गळुची मकरंद पदटा को पाद करदेले माने अटा को आकार करदेले जो दंड भोग पड़ा जो भागवत तांको एतिकी आगु को नैथिला सेही भागवत मध्य तलितलांत करदेला सज्जन मंडली। तेणु ये अधम कहवाकू चाहे दी जण बंधु झगड़ा लगिले एमिति भाव झगड़ा रूप नेला
ଇଏ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେଲା, ସିଏ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଚାରପତି ପଚାରିଲା, ଆରେ ବାବା ତୁମେ ତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ୍ଷୀରନୀର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାରଣ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ବାବୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଲ, ସେ ତୁମକୁ ମାରିଲା, ଏ କାରଣ ତୁମେ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି କେମିତି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାରଣ କହିପାରିବୁନି, ଆପଣ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବିଚାରପତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ କାରଣ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ତ ଅଛି ଆଉ। କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଅସୁବିଧା କାରଣ ନ କହିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେବି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାରଣ କହିବୁ ନାହିଁ। ବିଚାରପତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କି କଥା, କାରଣ ନ କହିବ ତୁମେ କେମିତି? ବିଚାରପତି ଯେତେବେଳେ ରାଗିଲେ, କ୍ରୋଧ କଲେ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାଜି ହେଲେ କାରଣ କହିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠରାଠେରି ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ କାରଣଟା କହ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନଈକୂଳରେ ବସିଥିଲୁ, ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି, ନଈକୂଳ ଜାଗା, ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଧିଆ ଆଜ୍ଞା ସିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ହରି। ମାଧ କହିଲା ଗୋଟେ ମଇଁଷି କିଣିବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମଇଁଷି କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଯେହେତୁ କିଣିବି ତୁ ମଇଁଷି କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାଧିଆ କହିଲା ମଇଁଷି କିଣିବି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାଧିଆ କହିଲା ମଇଁଷି କିଣିବି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାଧିଆ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ମୁଁ ମଇଁଷି କିଣିବି, ତୋ ବଗିଚା ଭିତରେ ପୁରେଇବି, ତୋ ଫସଲକୁ ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା ଜିଦି ଯେତେବେଳେ କଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କେମିତି ଫସଲ ଖାଇବୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ମଇଁଷି ପୁରେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲା ହେଇ ପୁରେଇଲି ମଇଁଷି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ପାହାରେ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ନା ମାଧିଆର ମଇଁଷି ଅଛି, ନା ରାଧୁଆର ବଗିଚା ଅଛି। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ମଇଁଷି ନାହିଁ କି ବଗିଚା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧର୍ମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବାସ୍ତବତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ, ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅପସଂସ୍କୃତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାସ, ଇଏ ପବିତ୍ର ମାସ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ସଂକେତ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ପଛ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ, ନିୟମ ସେବାରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ପୁଣ୍ୟ ନ କରିଥିବାର ଯେଉଁ ପାପ ହେବା କଥା ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟବାନ ହେବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏ ଅଧମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଲେମ୍ବୁ ଜାମ୍ବଳ ବହୁ ବ୍ରିଜି, ମୂଳା କଙ୍କଡ଼ା କର୍କତେଜି। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା ଏହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ। ଅଜା ମଇଁଷି ବେନି କ୍ଷୀର, କାର୍ତ୍ତିକେ ନ କରି ଆହାର। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଧର୍ମ, ନୁହ କାର୍ତ୍ତିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ। କହିଲେ ଅଜା ମଇଁଷି ବେନି କ୍ଷୀର, ଅଜା ହେଉଛି ଛେଳି, ଛେଳିର କ୍ଷୀର ଏବଂ ମଇଁଷିର କ୍ଷୀର ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଜନୀୟ। କେବଳ ଗୋ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ନିନ୍ଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ଦଗ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା ଏହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ। ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ, ସର୍ବବର୍ଜିତ ମହାହିତେ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଧର୍ମ, ନୁହେଁ କାର୍ତ୍ତିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ। କହିଲେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ, ସର୍ବବର୍ଜିତ ମହାହିତେ। बोल बाबाजी महाराज गुरुदेव श्री मोड़ा चरण दास महाराज की जय।